वेलकम स्टुडंट. आज आपण केमिकल थर्मोडायनामिक्स या टॉपिक मधला एन्थाल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन हा पॉइंट पाहणार आहोत. एन्थाल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. एन्थाल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन in phase transition, one phase of a substance is converted to another substance, or one phase of a substance is covered or converted into another substance or another phase at constant temperature and pressure without change in chemical composition. Without change in chemical composition. The phase transition or transformation, one phase of a system or one phase of a substance is converted into another phase at constant temperature and pressure. Constant temperature and pressure without change in chemical composition. This is nothing but the enthalpies of physical transformation. There are different phases. First, enthalpies of fusion. Enthalpies of fusion. आता enthalpies आपण याच्या अगोदरच्या व्हिडिओज मध्ये enthalpy हे पाहिलेलं होतं. आता enthalpies मध्ये enthalpy of fusion. enthalpy साठी सिम्बॉल जे आहे तो कॅपिटल H हा सिम्बॉल यूज केलेला होता एन्थाल्पी साठी. त्यानंतर इनिशियल आणि फायनल त्यासाठी H1 आणि H2 आणि डेल्टा H हे चेंज इन एन्थाल्पी साठी सिम्बॉल यूज केला होता. चेंज इन एन्थाल्पी डेल्टा H. आता यामध्ये एन्थाल्पीज ऑफ फ्युजन डेल्टा FUS म्हणजे फ्युजन आणि H म्हणजे एन्थाल्पी. चेंज इन एन्थाल्पी फ्युजन. चेंज इन एन्थाल्पी फ्युजन डिनोटेड बाय डेल्टा फ्युजन H कॅपिटल H. त्याला आपण एन्थाल्पीज ऑफ फ्युजन किंवा चेंज इन एन्थाल्पीज ऑफ फ्युजन असं म्हणतो पाठ. ठीक आहे. एन्थाल्पी चेंज दॅट ऑकर्स when one mole of a solid is converted into liquid. One mole of solid is converted to liquid. Any substance, one mole of solid is converted to its liquid state. आता यामध्ये जेव्हा वन मोल ऑफ सॉलिड आपण घेतो आणि त्याचं कन्व्हर्जन हे लिक्विड मध्ये करतो विदाउट चेंज इन टेम्परेचर ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. म्हणजेच ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर वन मोल ऑफ अ सॉलिड इज कन्व्हर्टेड टू लिक्विड. This is nothing but the enthalpy change of fusion. When one mole of a solid is converted into liquid without change in a temperature at constant pressure is enthalpy of fusion. म्हणजे at constant temperature and pressure one mole of solid is converted to liquid are termed as enthalpy of fusion. Are termed as enthalpy of fusion. For example, यामध्ये आपण लिक्विड सॉलिड वॉटर म्हणजे आइस H2 solid that is ice is converted to liquid water at constant temperature and pressure. The change in enthalpy fusion is equal to 6.01 kilojoule per mole. This is enthalpy fusion of water. When one mole of solid ice melt at 0 degree Celsius and 1 atmosphere pressure, the change in enthalpy fusion is 6.01 kilojoule. This is nothing but the enthalpy fusion. यामध्ये पहा वन मोल हे वॉटर घेतलेला आहे, आईस घेतलेला आहे किंवा सॉलिड वॉटर घेतलेला आहे आणि याचं कन्व्हर्जन हे 1 मोल वॉटर मध्ये केलेलं आहे.
ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आणि 1 ॲटमॉस्फिअर प्रेशर मध्ये सॉलिड वॉटरचं कन्व्हर्जन हे लिक्विड वॉटरमध्ये केलेलं आहे. त्याला आपण त्याचा फ्युजन और एन्थाल्पी फ्युजन जो आहे हा 6.01 किलो जूल पर मोल आणि हे प्लस आहे प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल हा त्याचा एन्थाल्पी फ्युजन आहे. ठीक आहे. आता पहा रिव्हर्स ऑफ फ्युजन इज अ फ्रीजिंग. reverse of this fusion is nothing but the freezing of solid. Liquid water is converted to solid water. Liquid water is converted to solid water. Liquid water is converted to solid water म्हणजे ice. The enthalpy of freezing, enthalpy of, आता इथं फ्रीजिंग आहे म्हणून इथं enthalpy of freezing इथं प्लस आहे हा मायनस येईल. enthalpy of freezing is minus 6.01 किलोजूल पर मोल. 6.01 किलोजूल पर मोल at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius. When 1 mole of liquid water freezes at 0 degree Celsius, it is evolved. When 1 mole of water is freezes to solid water at 0 degree Celsius, the heat is evolved. The freezing of enthalpy is minus 6.01 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius. आता आपण पहा एन्थाल्पी चेंज जसं यूज करतो डेल्टा एच तसं डेल्टा फ्युजन फ्रीजिंग किंवा यामध्ये फ्रीजिंगसाठी FREE फ्यूज असेल तर FUS. आता त्यामध्ये परत सब्लिमेशन असेल SUB सब्लिमेशन अशा प्रकारचा सिम्बॉल त्या ठिकाणी यूज केला जातो. किंवा वेपरायझेशन असेल तर VAP वेपरायझेशनसाठी यूज केला जातो. ठीक आहे. आता एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन नंतर एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन. एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन आता वेपरायझेशन जसं डेल्टा इथं घेतलेला आहे तसंच डेल्टा इथं फ्युजन मधला FUS इथं वेपरायझेशन VAF वेपरायझेशन आणि एन्थाल्पीसाठी H. आता त्याच्या नावामध्ये आहे पहा आपण काय हेच एक्झाम्पल घेतलं वॉटरचं एक्झाम्पल घेतलं लिक्विडचं कन्व्हर्जन हे वेपर्स मध्ये होणे हे तो आपल्याला माहित आहे. लिक्विड वॉटर जे आहे 100 डिग्री सेल्सिअसला ते बॉईल होतं. 100 डिग्री सेल्सिअसला बॉईल होतं म्हणजेच काय त्याचं कन्व्हर्जन हे वेपर्स मध्ये होत असते. त्याचं कन्व्हर्जन हे वेपर्स मध्ये होते म्हणजेच काय की वेपरायझेशन of water, it is the enthalpy change accompanying the vaporization of 1 mole of liquid water without change in its temperature at constant pressure. Without change in temperature at its constant pressure. This is nothing but the enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization, it is the enthalpy change accompanying the vaporization of 1 mole of liquid. Vaporization of 1 mole of liquid water without changing its temperature and at constant pressure. It is nothing but the vaporization. आता जनरल त्याचं जर एक्सप्लेनेशन जर घ्यायचं असेल ते वॉटरच्या संदर्भात झालं. जनरल कुठलंही लिक्विड जर आपण घेतलं तर त्या लिक्विडचं कन्व्हर्जन 1 मोल ऑफ लिक्विड इज कन्व्हर्टेड टू इट्स वेपर.
1 mole of liquid is converted to its vapor at constant temperature and pressure. This is nothing but the enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization or vaporization. Enthalpy of vaporization. ठीक आहे. आता यामध्ये आपण लिक्विड वॉटरचं एक्झाम्पल घेऊया. लिक्विड वॉटर इज कन्वर्टेड टू इट्स गॅसेस. आता लिक्विड वॉटर H2O हे लिक्विड आहे. वॉटर इज कन्वर्टेड टू इन गॅसेस स्टेट और वेपरायझेशन. आता याचा एन्थाल्पी जो आहे, एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन हा प्लस एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन इज प्लस 40 किलोजूल पर मोल. 40 किलोजूल पर मोल. आता 40 किलोजूल पर मोल हा एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन आहे ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर अँड ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. कॉन्स्टंट प्रेशरला यामध्ये वेपरायझेशन होते आणि ते वेपरायझेशन जे आहे ते प्लस 40 किलो जूल पर मोल आहे ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. आणि यामध्ये आपण जर म्हणजे म्हणून त्या ठिकाणी याची व्हॅल्यू जी आहे हे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू या ठिकाणी दाखवलेली आहे. इथं हे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू या ठिकाणी दाखवलेली आहे. आता त्यानंतर वेपरायझेशन लिक्विड वॉटर इज कन्वर्टेड टू इट्स गॅसेस और वेपर्स ॲट 44 किलोजूल पर मोल ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस. हेच एक्झाम्पल यामध्ये लिक्विड वॉटरचं कन्व्हर्जन हे जर वेपर्समध्ये किंवा गॅसेसमध्ये झालं तर ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस प्लस 44 किलोजूल पर मोल इज एन्थाल्पी और एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन. याचं जे एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन आहे हे 44 किलोजूल पर मोल ॲट 25 डिग्री सेल्सिअस आहे. ठीक आहे. लिक्विड वॉटर इज कन्वर्टेड टू गॅसेस वॉटर. आता त्यानंतर गॅसेस वॉटर इज कन्वर्टेड टू इट्स लिक्विड. गॅस याच्या विरुद्ध आहे पहा. गॅसेस वॉटर इज कन्वर्टेड म्हणजेच वेपर्स ऑफ वॉटर इज कन्वर्टेड टू लिक्विड. रिव्हर्स रिॲक्शन. आता इथं जर हीट ऍब्सॉर्ब होत असेल तर यामध्ये हीट जी आहे हीट ही इव्हॉल्व होते. वेपरायझेशन इज इक्वल टू मायनस 40 किलोजूल पर मोल. 40 किलोजूल पर मोल ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. म्हणजे पहा लिक्विड वॉटर इज कन्वर्टेड टू गॅसेस वॉटर म्हणजे वेपर्स. Enthalpy of vaporization is plus 40 kilojoule per mole. 40 kilojoule per mole at 100 degree Celsius. And reverse reaction, vapors of water is converted to liquid water. Enthalpy of vaporization is minus 40 kilojoule per mole at 100 degree Celsius and at constant pressure. आता इथं काय होतंय? वेपरचं कन्व्हर्जन हे लिक्विड मध्ये होते. म्हणजे काय इथं हे कंडेन्सेशन म्हणजे आपण पाहतो का वेपर एक लिक्विड वॉटर आपण बॉईल करायला ठेवलं आणि लिक्विड वॉटर बॉईल करायला ठेवून त्याच्यावर जर असं झाकण जर ठेवलं तर त्या वेपर जे आहेत त्या वेपर्स त्यामधून बाहेर पडतात वॉटरमधून किंवा लिक्विडमधून. आणि जे झाकण आहे आपण झाकण ठेवलेलं आहे त्या झाकणावरती ते थडकतात आणि तडकून त्याचं कन्व्हर्जन लिक्विडमध्ये होतं. म्हणजे काय होतं ही प्रोसेस जी आहे याला कंडेन्सेशन आपण म्हणतो. कंडेन्सेशन लिक्विड वॉटर बॉईल केलं किंवा कुठलंही लिक्विड असो लिक्विड हे बॉईल केलं आणि बॉईल करून त्यामधून वेपर्स बाहेर पडतात आणि बाहेर पडल्यानंतर जे आपण झाकण ठेवलेलं आहे त्या झाकणावरती त्या वेपर्स थडकतात आणि थडकून यामध्ये त्या वेपरचं कन्व्हर्जन हे लिक्विडमध्ये होतं. म्हणजे त्याला आपण कंडेन्सेशन म्हणतो. आणि ते लिक्विड जे आहे ते लिक्विड रिटर्न त्या ओरिजिनल लिक्विडमध्ये मिक्स होतं. ही जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसला आपण कंडेन्सेशन असं म्हणतो.
आणि ही कंडेन्सेशन जे आहे हे कंडेन्सेशन हे -40 किलोजूल पर मोल ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. यामध्ये वॉटर जर एक्झाम्पल घेतलं, वेपर्स ऑफ वॉटर इज कन्वर्टेड टू इट्स लिक्विड, the enthalpy of condensation is -40 kilojoule per mole at 100 degree Celsius. At 100 degree Celsius, this is nothing but the enthalpy of condensation. Enthalpy of fusion, enthalpy of evaporation, enthalpy of condensation, enthalpy of condensation. आता sublimation, enthalpy of sublimation, enthalpy of sublimation. Sublimation, what is by sublimation? Sublimation, sublimation means the solid is converted to its vapors. Sublimation, solid is converted to its vapors are called as sublimation. For example, यामध्ये डेल्टा sublimation H, enthalpy of sublimation, enthalpy of sublimation. आता यामध्ये याचं एक्झाम्पल कुठलं? एक्झाम्पल वॉटरचं एक्झाम्पल जर घेतलं तर यामध्ये जो आईस असतो, सॉलिड आईसचं कन्व्हर्जन डायरेक्ट वेपर्स मध्ये होणे, त्याला आपण सबलिमेशन म्हणतो. किंवा एखादा सॉलिड कंपाऊंड आहे, आपण घरामध्ये कापूर ठेवतो, कापूर हा सॉलिड आहे आणि कापूर हा ओपन ठेवला तर त्याचा वास येतो आणि हळूहळू तो सॉलिड कापूर जो आहे तो रिड्यूस होतो, वेट त्याचं कमी होतं आणि तो अशी एक कंडिशन येते की तो पूर्ण नाहीसा होतो. म्हणजे काय झालं, त्याचं सॉलिडचं कन्व्हर्जन हे वेपर्स मध्ये झालं. हे जे प्रोसेस आहे त्याला आपण सबलिमेशन असं म्हणतो. कन्व्हर्जन ऑफ सॉलिड इनटू इट्स वेपर are termed as sublimation. Sublimation change in enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. Solid is converted to its gases. It is the enthalpy of change for the conversion of 1 mole of solid directly into its vapors at constant temperature and pressure. It is the process in which 1 mole of solid is directly converted to its vapors at constant temperature and pressure. Constant temperature and pressure. Solid water H2 solid is converted to liquid water. Vapors of water. Vapors of water. Enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. The solid water is converted to its vapors or gases. Enthalpy of sublimation is 51.08 kilojoule per mole. Kilojoule per mole. This is enthalpy of sublimation. इथं आपण gases लिहिले तर चालेल. H2 solid is converted to H2 gases. Enthalpy of sublimation is 51.808 kilojoule per mole at 100 degree Celsius. And at constant pressure and at constant temperature, that is 100 degree Celsius. आता यामध्ये किंवा आपण यामध्ये 0 degree Celsius temperature, 0 degree Celsius temperature at constant temperature. The conversion of solid to vapors occurs in 1 or 2 steps. Conversion of solid into its vapor are in 1 or 2 steps. In first, melting of ice or solid into liquid, and in second step, the vaporization or liquid is converted to its vapors. Second step, vaporization. The enthalpy change is the same since enthalpy is the it is the state function at 0 degree Celsius. हे जे enthalpy change हे डायरेक्ट इथं आपण सॉलिड वॉटर इज कन्वर्टेड टू गॅसेस वॉटर मध्ये केलेलं आहे सिंगल स्टेप मध्ये. हे जे याची जे enthalpy ऑफ सबलिमेशन व्हॅल्यू आहे
हे दोन स्टेप मध्ये, एक किंवा दोन स्टेप मध्ये ही रिएक्शन होत असते. यामध्ये लिक्विड वॉटर सॉलिड वॉटर इज कन्वर्टेड टू लिक्विड वॉटर आणि लिक्विड वॉटर इज कन्वर्टेड टू वेपर्स और इन gases enthalpy of इथं काय आहे सॉलिड चं कन्वर्जन लिक्विड enthalpy of वेपरायझेशन और इथं लिक्विड याचं कन्वर्जन लिक्विडचं कन्वर्जन या ठिकाणी वेपर्स मध्ये होते म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन आणि पहिल्या स्टेप मध्ये काय होतंय सॉलिडचं कन्वर्जन हे लिक्विड मध्ये होतंय म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन किती आहे 6.01 किलोजूल पर मोल आणि एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन किती आहे 45.01 किलोजूल पर मोल at constant temperature and pressure. आता यामध्ये इथं जर आपण पाहिलं तर enthalpy of sublimation is H2O. हे लिक्विड कॅन्सल होईल. H2O sublimation is converted to H2O in gases. Enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization, it is nothing but enthalpy of sublimation is equal to enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization is delta sublimation of water is 51.08. This is nothing but the enthalpy of sublimation. ठीक आहे. आता यामध्ये दोन स्टेप मध्ये जर घेतलं तर एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन आणि एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन ऑफ वॉटर याच्या व्हॅल्यू एवढे आहे आणि याची जर आपण बेरीज केली तर या ठिकाणी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गॅसेस वॉटर म्हणजे त्याचे एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन व्हॅल्यू इज 70 ठीक आहे. म्हणजेच काय एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन इट इज नथिंग बट द सम ऑफ द एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन and enthalpy of vaporization. Enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. ठीक आहे. आता याचा आपण चार्ट जर पाहिला sublimation then vaporization then fusion. सुरुवातीला यामध्ये गॅस इज कन्वर्टेड. गॅसचं कन्वर्जन हे लिक्विडचं कन्वर्जन हे गॅसेस मध्ये होते. लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गॅसेस. आता इथं काय होतंय वेपरायझेशन होते. डेल्टा वेपरायझेशन एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन म्हणजे वेपरायझेशन होते. आता हे वेपरायझेशन होत असताना फ्युजन कशाचं होतंय सॉलिड. इथं आपण सॉलिड घेतलं. सॉलिड इज कन्वर्टेड डेल्टा. इथं सॉलिडचं कन्वर्जन हे लिक्विड मध्ये होते म्हणजे काय होतंय इथं फ्युजन होतंय. फ्युजन म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन इज कन्वर्टेड टू लिक्विड वेपरायझेशन एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी सॉलिडचं कन्वर्जन हे डायरेक्ट वेपर्स मध्ये होते. याला सब्लिमेशन म्हणतो. सब्लिमेशन म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ वॉटर म्हणजे सॉलिड आईसचं कन्वर्जन लिक्विड मध्ये लिक्विडचं कन्वर्जन गॅसेस मध्ये. आईसचं कन्वर्जन
हे लिक्विड मध्ये होत असताना त्याला फ्युजन म्हणतो आणि लिक्विडचं कन्व्हर्जन हे गॅसेस मध्ये होत असेल तर त्याला आपण वेपरायझेशन असं म्हणतो, वेपरायझेशन. आणि इकडे पहा या ठिकाणी सॉलिड आहे म्हणजे आईस आहे, आईसचं कन्व्हर्जन डायरेक्ट गॅसेस मध्ये होत असेल तर त्याला सब्लिमेशन असं म्हणतो आपण, सब्लिमेशन. आणि एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक आहे. दिस इज नथिंग बट द enthalpy of fusion, enthalpy of vaporization, enthalpy of sublimation, enthalpy of sublimation, that is enthalpies of physical transformation. Okay, धन्यवाद.